आचरण चिंता संतानम्बुजरेणव प्रियाणां काम्यजाचार्यां यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिषेकं कलानि चतुर्भिश्च त्रिभिश्च सर्वे लीलावते ॐ पञ्चदास्ते हमें प्रेम लागे कीर्तन क्या करी बधाई ना करो करो आज तो बधाई करवी જોઈએ करो जीरा रति पथ प्रगत करना को प्रगते करुणा निधि श्री वल्लभ भूतल साधन बिना पावेंगे फल करुणा निधि श्री वल्लभ भूतल सकल दैवी जन के मन साधन बिना हम पावेंगे फल करुणा निधि से वल्लभ भूतल माया मत को तिमिरन सायो पंथ दिखायो बेद बचन बल माया मत को तिमिरन सायो पंथ दिखायो बेद बचन बल यह मार्ग जो दिन को हारी मेलन मुख फल पात्र कुसुम जल करुणा निधि वल्लभ भूतल रथ जो को हारी मिलन मुख फल पात्र कुसुम जल करुणा निधि वल्लभ भूतल सिंचत बचन सुधा करी सेवक मार्ग दिए पोदा है बचनानल सिंचत बचन सुधा करी सेवक मार्ग रिपुदा है बचनानल सेवा रस सागर प्रगटायो
निधि वल्लभ भूतल सेवारस प्रगटायो वदनानन शीतल करुणानिधि वल्लभ भूतल ओवजत तापति निध में देख विरह आनंद सकेवल उपजत तापति निध में देख विरह देखो संत विचार चारुचिता ये गोकुलपति है निश्चल करुणानिधि वल्लभ भूतल चारुचित ये गोकुलपति है निश्चल वल्लभ भूतल सदा विराजे शीश हमारे यह मूर्ति मन भाई चरण सेवक को सेवक दासर से कबल जाए करुणा निधि चरणों वल्लभ भूतल हाँ सुंदर કર્યું કરો પ્રસંગ કરો કોણ કરે છે પ્રસંગ કરે છે કોઈ ના ના હું કરું છું કરો આરામ મેં તમને ભૂલથી મ્યુટ કરી દીધા रामदास सारस्वत वार्ता प्रसंगे और श्री आचार्य जी के द्वार आगे एक हाट हतो सो आपू नवाईजे को पधारे तब સરખું વાંચો ખાડની ખાડા खाड़ा हतो सो आपू नहाई दे को पधारे तब कहे यह खाड़ा अबहु भरयो नाही है यह कही के आप तो श्री यमुना जी स्नान को पधारे सगरे वैष्णव खाड़ा भरन लागे तब रामदास जी एक बड़ो टोकरा ले जहाँ ताई श्री आचार्य जी नहाई के पधारे तहाँ ताई खाड़ा पूरी बराबर धरती करी दिए तब श्री आचार्य जी आपू रामदास को
देखे खाड़ा भरते सगरे कपड़े धूरी सो भरे भरे देखी के पेरी श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के कहे रामदास धन्य है। फेरी रामदास जी बरस एक में दिव्य द्रव्य बहुत कमाई कर आए। पाछे भली भांति सो सेवा करन लागी। सुंदर। આગળનો પ્રસંગ લઈ લો, કોઈ પણ વાંચો। અર્પણ સાનવી, તમારી પાસે પુસ્તક છે? અમારી સાથે અહીંયા બાજુમાં પુસ્તક નથી અત્યારે। કઈ વાંધો નહીં, ભલે કરો તમે લોકો, કોઈ પણ કરો પ્રસંગ આગળનો। वार्ता प्रसंग 3। पाछे एक दिन स्त्री ने कही तुम दूसरो प्यार करो तो कोई बीजा ने वांचवा दे। वार्ता प्रसंग 3। पाछे एक दिन स्त्री ने कही तुम दूसरो ब्याह करो तो संतति होई। तब रामदास ने कही जो मुझको पुत्र की इच्छा नहीं है। तब स्त्री ने कही मेरे एक पुत्र की इच्छा है। तब रामदास ने कही जो तुम्हारी इच्छा है तो नवनीत प्रिया जी की सेवा बाल भाव तो करी जैसे खान पान तो लड़ावत है। तिहारो मनोरथ पूर्ण होइगो। पाछे कछुक दिन में पुत्र भयो। सो रामदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते तो इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहा ताही कहिए। આપણે બીજા પ્રસંગમાંથી છે કે આપણે પોતાના ગુરુની આજ્ઞા પાલન કરવું જોઈએ। હા, ઠીક છે। બીજા પ્રસંગની શીખ આપણે ઠાકોરજી ઉપર આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ। હા, આપણે લોકની કોઈ ઈચ્છા ના હોવી જોઈએ, ઠાકોરજી ના લાવવા। સુંદર, બરાબર। હવે આમાંથી કોઈ શબ્દ છે ત્રીજા પ્રસંગમાં? બીજી પણ આપણે એક શીખ મળે છે, ઠાકોરજીની બાલ ભાવથી પણ સેવા થાય છે। એટલે સર્વદા સર્વ ભાવે જેવી રીતે આપણે ઠાકોરજીને જે ભાવથી બચીએ, ઠાકોરજી આપણે એ ભાવથી જ આપણે જવાબ આપે। રામદાસજીએ એમની સ્ત્રીને એવું માનીને કીધું કે તમે સ્ત્રી પુત્ર ભાવથી કે બાલ ભાવથી ઠાકોરજીની સેવા કરશો, બાલ ભાવથી તો ઠાકોરજી તમારા બાલક જેવા થઈને વિરાજશે। પણ એમનો અધિકાર કંઈક જુદો હતો, એટલે એમને અધિકાર ભેદથી કોઈ ભિન્ન પ્રકારનું ફલ પ્રાપ્ત થયું। ભલે રામદાસજીનો એવો આશય ન હતો। તો તાત્પર્ય એ છે કે આપણે સકામ ભાવથી સેવા ન કરવી જોઈએ, અને સેવા કે ઉપાસના કે જે પણ હોય, વૈદિક કાર્યો પણ હોય કે કંઈ પણ હોય, સકામતાથી આપણે ન કરવું જોઈએ। જે ઠાકોરજી આપણે નિત્ય વગેરે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મની આજ્ઞા આપી છે, એમાં અહમ મમની બુદ્ધિ કે પોતાની સ્વાર્થની બુદ્ધિ રાખ્યા વગર ભગવાન આજ્ઞા માનીને નહીં કર્મ કરવા જોઈએ। ઠીક છે, તો કોઈ પણ કર્મ સકામ ન કરવું જોઈએ, ચાહે ભગવત સેવા પણ કેમ ન હોય। ભગવત ઈચ્છા સિવાય બીજી કોઈ કામના ન હોય, ભગવત પ્રાપ્તિની કે ભગવત અનુભવની વગેરે। ઠીક છે, કરો। શું શબ્દ છે આમાંથી બીજા ને ત્રીજા પ્રસંગમાં?
આમાંથી આ શબ્દ છે શ્રી આચાર્યજી. આચાર્યજી એટલે જે શાસ્ત્રને વાંચે, મનમાં લે. બોલો છો તમે કોઈ? જે શાસ્ત્રને વાંચે, પોતાના જીવનમાં લે અને એને પોતાના શિષ્યને સમજાવે શ્રી આચાર્યજી કહેવાય. તમારો અવાજ ત્યાંથી બહુ કપાઈને આવે છે. થોડુંક વ્યવસ્થિત બોલો અથવા ફોન ને બાજુમાં રાખીને બોલો. ઠીક છે? ભલે. પેલો શબ્દ શ્રી આચાર્યજી. આચાર્યજી એટલે જે શાસ્ત્રને વાંચે, પોતાના જીવનમાં લે અને પોતાના શિષ્યોને સમજાવે ને આચાર્યજી કહેવાય. બીજો શબ્દ છે બીજો શબ્દ છે વૈષ્ણવ. વૈષ્ણવ એટલે કે જે વિષ્ણુ કે એના ભક્તના એના અવતારના અનન્ય ભક્ત હોય એને વિષ્ણુ એને વૈષ્ણવ કહેવાય. પછી શબ્દ છે સેવા. સેવા એટલે કે એવી ક્રિયા જે સેવ્યને ભાવે એવી ક્રિયાને સેવા કહેવાય. ક્રિયા, એવી ક્રિયાને સેવા કહેવાય. સેવા ક્યાં કરી શકીએ? સેવા આપણે આપણા ઘરમાં કરી શકીએ. સેવા કેવા દ્રવ્યથી કરી શકાય? સેવા આપણે આપણા દ્રવ્યથી કરી શકાય. સેવા કોણ કરી શકે? આત્મનિવેદી કરી શકે. ઠાકોરજીના દર્શન કોણ કરી શકે? આત્મીય વૈષ્ણવ કરી શકે. સેવા કોણ કેવી રીતે કરી શકે? કેવી રીતે કરાય? તેનું વિચાર સર્વ સમર્પણથી કરાય. અને જેમ મનુષ્ય અન્ન જલ વગર નથી રહી શકતો એમ જ વૈષ્ણવ સેવા કર્યા વગર નથી રહી શકતા. પછી શબ્દ નવનીત પ્રિયાજી. નવનીત એટલે માખણ અને પ્રિયાજી એટલે કે પ્રિય હો. જેને માખણ બહુ પ્રિય હોય એને નવનીત પ્રિયાજી કહેવાય. એમના નવનીત પ્રિયાજી. સુંદર. હા. મનોરથ હરિ વૈષ્ણવ ગુરુ અને માટે આપણા મનની કોઈ ઈચ્છા, વિશેષ ઈચ્છા એને મનોરથ કહેવાય. સુંદર. ભલે. હવે આજે કયો કરો છો પાઠ? બધા હાથ ઉપર રાખો પોતાનું, તો મને ખબર પડે અનમ્યુટ કરવામાં. જે પણ બોલવાના ઈચ્છુક હોય, જેને બોલવું હોય એ પોતાના હાથ ઉપર કરો તો મને ખબર પડશે અનમ્યુટ કરવામાં. ઠીક છે, કરો પ્રારંભ. શું કરો છો? શ્રી ગિરિરાજદાર્યાષ્ટકમ. કૃષ્ણાષ્ટય કરો આજે. શ્રી કૃષ્ણ શ્રેયસ્તોત્તમ સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ પાષંડ પ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. મિથ્યાકાંતેષુ દેશેષુ પાપૈકનિલેષુ ચ સત્પીડાવ્યર્ગલોકેષુ વ્યગ્ર લોકેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. સંગાદિતીર્થવર્યેષુ દુષ્ટૈરેવાગતેષ્વિહ તિરોહિતાતિદગ્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. અહંકાર વિમુર્ધેષુ સત્સુ પાપાનુવર્તિષુ લાભ પૂજાર્થ યત્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ.
अपरिज्ञानस्तेषु मन्त्रेक्षगतयोगिषु तिरोहितार्थिदेवेषु प्रश्नमेव गतिर्मम नानावादविनस्तेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। लालन जी हूँ बोलूं? हाँ बोल बोलो। अजामिलादिदोषाणां नाशको नु भवेष्टितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्य कृष्ण एव गतिर्मम। प्रकृता सकला देवा गणितानन्दकपिलत् पूर्णानन्दो हरितस्मात् कृष्णेव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहित सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीवल्लभाचार्यविरचितं कृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। કેટલું થયું તો સંદાસમાં વાત છે ને? संन्यास निर्णयः पश्चात्ताप निवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते समार्गद्वितये प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषतः। અહીંયાથી બાકી છે। अच्छा, कर्म मार्गे न कर्तव्यः। कर्म मार्गे न कर्तव्यः सुतरांकलि सुतरांकलिकालतः कर्म मार्गे न कर्तव्यः सुतरांकलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वात् विचारणा कर्तव्यत्वात् विचारणा कयो जी। कर्म मार्गे न कर्तव्यः सुतरांकलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वात् विचारणा। कर्म मार्गे न कर्तव्यः सुतरांकलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वात् विचारणा। कर्म मार्गे न कर्तव्यः सुतरांकलिकालतः
अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा कर्म मार्गे न कर्तव्य सूतरां कलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा कर्म मार्गे न कर्तव्यः सूतरां એમાં પુસ્તકમાં જોઈને બોલવાનું. જો મેં તમને કીધું હતું ને કાલે કે હું જ્યારે બોલતો હોઉં ત્યારે આપણે મૌખિક યાદ નથી કરતા. આપણે શું કરીએ છીએ, હમણાં પાઠને વાંચતા બોલતા અક્ષર કેવી રીતે બોલાય કે આ શબ્દ કેવી રીતે બોલાય એ શીખીએ છીએ. તો પુસ્તકમાં જોઈ આંગળી રાખી અને પછી બોલવું. ઠીક છે? ભલે. सूतरां कलिकालतः अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा. અને બીજી એક વાત કે જ્યારે બીજો બોલતો હોય ત્યારે એ જે બોલતો હોય એ શ્લોક ઉપર પણ આપણે આંગળી રાખવાની. આપણો વારો આવે એની ગણતરી કરીને શ્લોક આગળનું વાંચવાનું ચાલુ નહીં કરી દેવાનું. કેમ કે આપણે અહીંયા શીખવા બેઠા છીએ તો આપણે એને વ્યવસ્થિત શીખવું જોઈએ. નહીં તો તમે પાછળનો શ્લોક બોલતા નહીં આવડે તમને. જો એકને એક શ્લોક જો તમે વારા ફરતી વારા જો એને કોઈકના વારા પછી તમારો વારો છે એટલે એના આગળનો શ્લોક તમે પહેલા તૈયાર કરી રાખો. તો એવું નહીં કરવું. જે વ્યક્તિ શ્લોક વાંચતો હોય ત્યાં એની આંગળી ફેરવવાની. આપણે આગળનો શ્લોક તૈયાર કરવાની બેસી જવાનો. સમજો રુચિ સાથે? ઠીક છે, કરો. આનું અર્પણ જે પણ કરતા હોય તેનો વારો હોય. कर्म मार्गे न कर्तव्य सूतरां कलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा. કલ્પ જો તમે લોકો બોલતા હોવ તો તમે હાથ ઉપર રાખો, નહીં તો હું અનમ્યુટ કરી નાખીશ. હા, હાથ ઉપર રાખો. જે પણ બોલતા હોય કે બોલવાની ઈચ્છા હોય જેને એને હાથ ઉપર જ રાખવું. હા, કરો. कर्म मार्गेण कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा. कर्म मार्गे न कर्तव्य सूतरां कलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा. નીચે ને નથી બોલવું કદાચ. હાથ ઉપર નથી એને. વેણુ બોલીશ? कर्म मार्गे न कर्तव्य सूतरां कलिकालतः अत आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा. કર્મ માર્ગે ન કર્તવ્ય. જો અહીંયા પાછળ બે ડોટ છે ને એનો મતલબ આપણે એવું માનવાનું કે આપણે ત્યાં હ જેવું કંઈક બોલવાનું છે એટલે કર્તવ્ય. ઠીક છે વેણુ? જી લાલન. હા, આગળનું કરી. શ્રવણાદિ પ્રસિદ્ધ્યર્થમ થોડુંક જોર લગાડવાનું. પ્રસિદ્ધ્યર્થમ શ્રવણાદિ પ્રસિદ્ધ
कर्तव्यश्चेत् 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 तो नेष्यते तो नेष्यते तो न इष्यते नेष्यते श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यश्चेत् स नेष्यते ठीक है। आज આપણે સમય થયો છે તો આજનો ક્રમ આપણે અહીંયા